परिवार विखे मानसी का जो इलाज चल रहा है जी, महाराज उसकी सेवा हुई है। महाराज वो अपने स्वासां की पूंजी नूं पूरी करते हुए महाराज आप जी के चरणों में आन बराजे हैं। उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शणी, परिवार ते मेहर भरिया हथ रखना, परिवार नूं भाणा मल्लण दा बल बख्शना, सरबत दे कारज रास करने, मनुखता दी सेवा करनी, परिवार ते मेहर भरिया हथ रखना, सरबत दा भला करना, सेही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये निक्की जी बच्ची मानसी जिहदी उम्र हजे 13.5 साल की सी बच्ची दी, पर ये छोटी उम्र ही ये अपनी हजे जवानी की दहलीज ते पैर रखना सी, पहला ही इस दुनिया तो चली गई है। कारण अत दी गरीबी, कारण साडा घटिया सिस्टम सरकारी हस्पतालों दे विच इलाज ना मिलना, कारण प्राइवेट हस्पतालों दे विच इलाज कराउण दे योग नहीं सी परिवार। एक होर सब तो वड्डा कारण है जिहड़ा लहू का चिट्टा हो जाना, खून का सफेद हो जाना। क्योंकि जदों इस तरह की तकलीफ दे विच कोई भी परिवार जाता, सब तो पहला अपने ही पिछा छड़ा जाते हैं। तो बच्ची दे बाप जां इन्हां दे आंढ गुआंढ दे दस्सण ते सानूं पता लग्या भी घर दे विच पई मानसी गल रही सी। हैप्पी सी वीर, उन्हें सानूं वीडियो बना के भेजी। उन्हें वीर ने बड़ियां रिक्वेस्टां कीतियां भी वीरे छेती आ जाओ, भी बच्ची की हालत नाजुक आ। कल इस वेले असीं संस्कार किया वा भैन का दलजीत कौर का, इत्थे ही इस जगह पर खड़ के। उस तो बाद असीं जदों फ्री होए उस टाइम असीं फगवाड़े नूं पहुँच गए, तुर पे इत्थों पहुँचे उत्थे। पर साडे कर्मां दे विच साडी मानसी की सेवा सी जिहड़ी वो इन्नी की लिखी सी। असीं जदों मानसी नूं जाके देखिया, चक्किया कपड़ा चक्किया, इनू भूरीआं कीड़ियां एक लत्त दी खाई जांदियां सी। अड्डी दे विच एडा वड्डा होल सी क्योंकि बैड सोल नाल जख्म बनिया सी, उहदे विच भूरीआं कीड़ियां ने एडा वड्डा मोरा किया होया सी। फिर उस तो बाद खुच दे विच इहदे दे विच भूरीआं कीड़ियां लाइनां बनाई आ रहीआं सी ते खाई जांदियां। लत्तां दे इहदियां ते हज़ारां ही निशान बने हुए ने उन्हां दे कट्टण दे। ते उत्थों फटाफट सफाई की, चक्किया। हैप्पी ने भी नाल मदद की। इहदा फादर आ बेचारा राकेश, ये कल्ला किराए दे मकान च रहिंदे सी। ढाबे ते कहना मैं काम करदा, ढाबे ते भांडे मांज के अपनी धी नूं रोटी खवा रहा सी। पहलां कुड़ी भूआ कोले सीगी, आपदी कोले करीब साल तो उपर समा हो गया। गोडा टुट गया सी, किते सट लग गई गोडे दे थल्ले, फ्रैक्चर आ गया। वो जदों हुण ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, लत्त खराब हो गई, तो इन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन तो बाद बस लोट ही नहीं आया काम, हालत बद तो बदतर हुंदी गई। हुण तां इह हालत सीगी बैड सोल हो गई सी, क्योंकि संभाल है नहीं सी। एक साइड ही पई रहिंदी, गिला डाइपर लग्या, उवें लैटरिन विच कीती हुई, बाथरूम विच कीता, उहदे नाल जख्म हो गए सारे शरीर ते। फिर बच्ची के शरीर च जान भी नहीं सी बची, तो जेब दे विच 1 रुपया नहीं सी भी सरकारी हॉस्पिटल लैके गए उन्होंने बांह नहीं फड़ी प्राइवेट च लिजा सकन। तो गवांढ दे विच एक दुकान सी करियाने की, वो करियाने की दुकान का जिहड़ा मालक है हैप्पी वीर, उन्होंने जो पता लग्या, क्योंकि बच्ची हर रोज़ उत्थे पहलां खाण पीण नूं समान लैके लैण जांदी हुंदी सी, किते कुरकुरे किते कुछ। पर वो जदों उन्होंने पता लग्या तो फिर उन्होंने आके उजर किया। उन्होंने हैप्पी दे मम्मी ने उन्होंने सानू फोन किए, वीडियो बना के भेजी, तो फिर असी उत्थे पहुँचे सी। जदों असी मानसी नूं लैके उपरों कोठे ते तां इन्हां दा कमरा सी, इदां ही असी कपड़ा चक्किया, चक के मानसी नूं लिया के एंबूलेंस पा लिया। क्योंकि कल असी वड्डी एंबूलेंस भी छोटी नाल लैके गए सी गड्डी, भी सानू पता सी पेशेंट की हालत ज़्यादा ढिली आ। क्योंकि जिहड़ी इन्हां ने कल सानू दोपहर तो बाद फोटोआं भेजियां सी, वो हड्डियां दा पिंजर बनी पई सी। असी वो तस्वीरां तुहानूं दिखा नहीं सकते। पूरा खून नाल लिबड़िया होया बिस्तरा सी, वो कपड़े सी जिहदे विच पई सी लत्त-पत्त होई हुई बेचारी। तो फिर चक के गड्डी च पाया, फटाफट असी गड्डी भेजती भी तुसीं चलो हॉस्पिटल लैके। हजे घर तो 1.5-2 किलोमीटर दूर ही आए थे, तो जदों साडे वलंटीयर का सानू कॉल आया भी बाई उसका डैडी कह रहा भी मानसी साह नहीं लै रही। तो असी भी शॉकड हो गए गल सुन के, तो मगर फटाफट गड्डी चक्की, मगर आए तो आके जो देखा मानसी बल वाकई साह नहीं सी लै रही। बिल्कुल उत्थे कोले आकाश हॉस्पिटल सी, बड़ा वड्डा हॉस्पिटल सी, उत्थे लै गए असीं मानसी नूं भी फटाफट डॉक्टर नूं चैक कराइए।
ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, MBBS ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੌਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ NGO ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਮਾਨਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਹੈਪੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਗਵਾਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ, 3 ਬੇਟੇ ਆ ਇਹਦੇ, 2 ਜੋੜੇ ਬੇਟੇ, 1 ਬੇਟਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, 2 ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ? ਦੋਨੇ ਹੀ? ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਨਸੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਘਰੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ 2016 ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਾਨਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਆ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਇਨਸਾਨ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੁੱਤੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਅਰਥੀ। ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮਾਨਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਮੰਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਚੱਕ ਕੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਲਓ ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐ ਘੁੰਮਣਾ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਵੱਡੀ ਬਾਹਰ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਆ Come back.
ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਨਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕ ਪਰੇ ਕਰ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਨਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਮਾਨਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆ ਚੱਕ ਦੋ ਤੋਤਰ ਪਾ ਆ ਚੱਕ ਦੇ। ਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਫੁੱਲ ਕਾਕਾ ਆ ਖੋਲ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮਾੜਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਬਸ, ਹਾਂ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਡੱਬਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਡੱਬਾ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦੇ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਤੇ ਵੰਜਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵਰ ਸੇ ਕਰੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵੰਤ ਕਟਵਾਏ ਕੁਪਰੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਘਟ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਲਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਤਿਹ ਜੀ ਕੇ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਫਾਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਉਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਵ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਰਦੀ ਕੀ ਪੈਜ ਤਲ ਕੇ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਬੂਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾ ਮਾਨੀ ਮਤ ਤੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਲਿਖੀ ਦਾ ਰਹਿ ਦਾ ਪੁਰਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਸਤਿ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇ ਨਾਮ ਚੌਕੇ ਕੰਦੇ ਹੋਂਗੇ ਡੁੱਬ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮਿਟਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਤੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਾ ਟਿਗਰੀ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਤੀ ਜਾਏ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਧਾਰੂ ਬੱਚੀ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਤਾਰ ਬਟਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ